Okay, good morning to all of you. Now it's 10:32. So let's start with our today's topic. In our today's subject, pharmacology and toxicology, first we will see what is the syllabus for all sessional, first sessional, second sessional, and third sessional. After that, today we are going to discuss one of the very wonderful topic, very interesting topic. So first we will see what is the syllabus for all this sessional. So for sessional wise, it is get bifurcated totally near about 40 chapters are there. These 40 chapters are bifurcated in some again it is get combined in some specific part, like if you see what is the general pharmacology. So in general pharmacology, there are again sub chapters like pharmacokinetic, pharmacodynamic. So these two chapters, by including two chapters, one chapter is clear, that is called as general pharmacology. Likewise, the drug acting on CVS cardiovascular system, there are also some drugs which are acting on hypertension, which are acting on angina pectoris, which are act on the atherosclerosis. Likewise, there is a number of bifurcations, subtopics. So likewise, for the first sessional, we have in the syllabus these the four chapters: general pharmacology, drugs acting on cardiovascular system. Simultaneously, this drug acting on cardiovascular system, we will cover pharmacology practical. As for the time, we will decide how we will conduct the practical. But first, we will definitely sure that as per the practical convey, there is a subject, there is a chapter, drugs acting on cardiovascular system. Next one is a drug acting on autonomic nervous system. You know it very well, sympathetic, parasympathetic. In detail, we will discuss in this chapter. Next one, that is a drug acting on urinary system. So these four chapters are there, which will covered in first sessional. For the second sessional examination, we have these four chapters like drugs acting on an eye, drug acting on a blood system, atocoid, and drug acting on a respiratory system. These four chapters will be in second sessional. For the third sessional examination, these four chapters again we are going to cover. That is drug acting on central nervous system, drugs acting on digestive system, hormone, anti-hormonal drugs, and last, which is a very important chapter, that is in a chemotherapy. So overall, this is a bifurcation. You don't worry about. If you want to write it, it is a recording. Still, its recording is going on. After finishing of this lecture, this recording will be available in Google Classroom. So you open it as like in a previous one. You open it and you can take a screenshot or you can write it down. No problem. So there are few students who are recently get joined for this class. जे स्टुडंट रिसेंटली जॉईन झाले त्यांच्यासाठी एक महत्वाची सूचना म्हणजे प्रत्येक सब्जेक्टचा प्रत्येक टीचर गुगल क्लासरूम मध्ये तुम्हाला नोट्स किंवा गुगल क्लासरूम मध्ये तुम्हाला काही असाइनमेंट दिलेले असतील, काही नोट्स दिलेले असतील. तर त्या गुगल क्लासरूमला कसे जॉईन व्हाल? गुगल क्लासरूमला जॉईन होण्यासाठी प्रत्येकाला एक कोड दिलेला असेल, जो कोड आपल्याला जॉईन करण्यासाठी यूज करायचा आहे. गुगल क्लासरूम हे मोबाईल ऍप पण डाउनलोड करून घ्यायचं. तिथं जॉईन ऑप्शन असेल, जॉईन ऑप्शनला क्लिक केलं तर ते विचारेल कोड. तो कोड आपल्याला तिथं शेअर करायचा आहे. जसा तो कोड शेअर कराल, जसं कोड तिथं तुम्ही इन्सर्ट कराल, तुम्ही त्या गुगल क्लासरूमशी कनेक्ट व्हाल. सो दोज कॅन्डिडेट्स हु आर रिसेंटली गेट जॉईन दे कॅन यूज इट. ते यूज करणं आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी क्लासरूम मध्ये बरेच सगळे नोट्स वगैरे पण असणार आहे. So this is what about the general distribution of the syllabus. That whole syllabus we are get bifurcated in a three main parts: first section, sessional, second sessional, third sessional. So this is what about the subject-wise syllabus document. Now let's start with one of the very wonderful and very interesting topic, that is a prefix, root word, and the suffix. Okay. So before that, I would like to ask you something.
जसं की आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल, प्रत्येकाचं नाव असतं. प्रत्येकाचं जे नाव असतं त्या नावामध्ये एक विशिष्ट पद्धतीनं ते नाव घेतलं जातं. सपोज जसं डॉक्टर अमोल पाटील किंवा अमोल पाटील सर. आता याच्यामध्ये काही गोष्टी आहेत ज्या गोष्टी ऍड केल्यामुळं काही त्या स्पेसिफिक व्यक्तीबद्दल आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते. तसं आपण आता मी म्हटलं अमोल पाटील सर, त्यातला शेवटचा जो शब्द आहे सर, हा सर शब्द काय सांगतो? कोण शेअर करेल? आपलं प्रोफेशन काय आहे, म्हणजे येस, व्हेरी गुड. हा, तुम्ही सर आहे हे पण करू शकता ना. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड आसिया. That is, it reflects that I am in a teaching profession or I am related to something. What? Okay. What do indicate advocate? What indicate doctor? Doctor, advocate काय indicate करतं? हा, प्रोफेशन. डॉक्टर, प्रोफेशन्स. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हे काय आहे? प्रोफेशन. की त्या पर्टिक्युलर पर्सनचं प्रोफेशन काय आहे ते प्रोफेशन सांगतं त्याच्यामध्ये. व्हेरी नाईस. तसंच हे जे काय आपले फार्मॅकोलॉजीचे काही वर्ड्स आहेत, फार्मॅकोलॉजीचे काही शब्द आहेत, त्या शब्दांमधून सुद्धा आपल्याला काही गोष्टीची इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे. मीन्स व्हॉट? जेव्हा आपण एखादं नाव घेतो त्या नावाच्या आधी काही आपण गोष्टी लावतो, त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की ही व्यक्ती कोण आहे. वेदर ही इज अ डॉक्टर, वेदर ही इज अ ॲडव्होकेट, वेदर ही इज अ फार्मासिस्ट, वेदर ही इज अ इंजिनियर. ही व्यक्ती कोण आहे त्याच्या प्रोफेशन बद्दल आपल्याला थोडक्यात माहिती कळते. नंतर शेवटी सर लावलेलं असतं, मॅडम लावलेलं असतं, साहेब लावलेलं असतं, रावसाहेब लावलेलं असतं. याच्यावरून काय कळतं की त्या व्यक्तीचा हुद्दा काय आहे. ते कुठल्या तरी एका मोठी व्यक्ती कुठली तरी एका वेगळ्या ठिकाणी ही काम करते. लाईकवाईज त्याच्यामध्ये त्या व्यक्तीचा हुद्दा समजतो आपल्याला. त्या व्यक्तीचा आपल्याला हुद्दा समजतो. तसं जेव्हा आपण काही शब्द फार्मॅकोलॉजीमध्ये यूज करतो, हे शब्द यूज करताना आपल्याला काही गोष्टींची इन्फॉर्मेशन मिळते. त्याच्यामध्ये जे 3 शब्द दिसतात आपल्याला, प्रेफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, हे म्हणजे काय आहे? व्हॉट इज दिस? व्हॉट इज द रिलेटेड टू दिस? कशाशी रिलेटेड आहे? ऍक्च्युली हे काय आहे की एक रूट वर्ड म्हणजे काय, एक बेसिक वर्ड. आपल्याला काही एक्झाम्पल बघू, त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येणार आहे. एक एक्झाम्पल बघू आपण त्याच्या आधी समजून की व्हॉट इज अ प्रेफिक्स. प्रेफिक्स म्हणजे काय? Prefix is a letter which is added before a root at the beginning of the word. Before a root at the beginning of the word. कुठल्याही त्या रूट वर्डच्या सुरुवातीला ऍड केलेला शब्द त्याला आपण म्हणतो प्रेफिक्स. सेकंड वन, व्हॉट यू मीन बाय सफिक्स? सफिक्स मीन्स जसं आता प्रेफिक्स काय करतो आपण? बिफोर ऍड करतो. तसं सफिक्स काय करू आपण? आफ्टर. We added after a root word at the end of the word that we called as particularly root word. That is a very important thing, root word. And because of this root word, it gives some information. For example, this is what about uncomfortable. हा एक शब्द आहे. हा शब्द काय आहे? अनकम्फर्टेबल. हा शब्द काय सांगतो? त्याच्यामध्ये काहीतरी कंडिशन तो इंडिकेट करतो, काहीतरी कंडिशन सांगतो तो. अनकम्फर्टेबल मध्ये 3 शब्द आहेत. त्यातला पहिला जो शब्द आहे तो आहे UN, अन. नंतरचा शब्द आहे त्याला म्हणतो आपण कम्फर्ट, आणि शेवटचा शब्द आहे त्याला म्हणतो आपण कम्फर्टेबल, एबल. यामध्ये 3 शब्द आहेत. एक आहे एन, एक आहे कम्फर्ट, शेवटी आहे एबल. या तिन्हीच्या पर्टिक्युलरली कॉम्बिनेशन मधून एखाद्या पर्सनची किंवा एखाद्या कंडिशनची आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते. दॅट इज ही इज नॉट सेफ, ही इज नॉट कम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल. तो असा कम्फर्ट नाहीये. कम्फर्ट म्हणजे कसं समाधानी किंवा असा रिलॅक्स वाटत नाहीये, थोडासा डिस्टर्ब वाटतो, अस्वस्थ त्याला आपण मराठीत म्हणू. तर त्याला अस्वस्थता वाटते. का अस्वस्थ वाटते? कारण काहीतरी रिझन असेल. पण ह्या शब्दांमुळे मात्र काय झालं आपल्याला, या शब्दांमुळे आपल्याला एक इन्फॉर्मेशन मिळाली. दॅट इज द पर्सन इज अनकम्फर्टेबल, हिज स्टेटस इज अनकम्फर्टेबल. आता ह्या अनकम्फर्टेबल मध्ये एक आहे तो आहे सफिक्स, एक आहे तो आहे
प्रेफिक्स. फार्माकोलॉजी मध्ये आपल्याला असे काही प्रेफिक्सेस यूज करायचे आहेत, असे काही आपल्याला सफिक्सेस बघायचे आहेत. या सफिक्समुळे, या प्रेफिक्समुळे आपल्याला काही, या प्रेफिक्समुळे, या सफिक्समुळे आपल्याला काही डिसीजचे, डिसऑर्डरच्या कंडिशन्स समोर येताना दिसतात. लाईकवाईज फॉर एक्झाम्पल, एक आपण एक्झाम्पल बघू लक्षात येईल त्यामध्ये. रिझन वर्ड हायपरथायरॉइडिझम हा एक शब्द आहे. आणि ह्या शब्दामुळे आपल्याला काही इंडिकेशन करणार आहे, काहीतरी इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे. वी विल गेट सम इन्फॉर्मेशन, आपल्याला काहीतरी माहिती मिळेल. काय माहिती आहे बघा, त्याच्या आधी आपल्याला बघू काय याच्यामध्ये प्रेफिक्स काय आहे, याच्यामध्ये सफिक्स काय आहे, याच्यामध्ये रूट कुठला आहे. यामध्ये काय आहे, हायपर थायरॉइडिझम हा शब्द आहे. या हायपरथायरॉइडिझम मध्ये जो मधला वर्ड आहे त्याला आपण म्हणू काय, रूट वर्ड. म्हणजे ज्या वर्ड म्हणजे ज्या इन्फॉर्मेशन, ज्याच्यामुळे आपल्याला त्या पर्टिक्युलर गोष्टीची इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे, तो आहे रूट वर्ड. म्हणजे हा काय आहे, थायरॉइड ग्लँड आहे, त्या थायरॉइड ग्लँड बद्दल आपल्याला माहिती मिळणार आहे. थायरॉइड हा झाला रूट वर्ड. या थायरॉइड बद्दल एक्सेस इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्रेफिक्स आणि सफिक्स मध्ये मिळणार आहे. प्रेफिक्स आणि सफिक्स मध्ये मिळणार आहे. तर या शब्दामध्ये काय आहे, हायपर थायरॉइडिझम. यामध्ये हायपर हा शब्द काय आहे, प्रेफिक्स. विच इज, प्रेफिक्स कुठं आलाय, जसं आपण डेफिनेशन बघितली, बिफोर द रूट वर्ड. रूट वर्ड सुरुवात, आफ्टर द रूट वर्ड, दॅट इज अन सेट. कुठले शब्द आहे, या शब्दांच्या मुळे आपण बघणार आहोत. दिस इज टुडेज व्हेरी वंडरफुल. इथपर्यंत तरी आपल्याला क्लिअर झालं what is mean by suffix, what is mean by root word. इथेपर्यंत तरी झालं. सर आवाज नाही येते तुमचा. साऊंड कट होतंय. इंटेन्शन सगळ्यांना, येस ऑर नो, येस ऑर नो. सर आवाज ब्रेक व्हायला. आवाज ब्रेक होणार. ओके, सो कॅन आय रिपीट इट अगेन. परत एकदा रिपीट करू दे का मी? येस सर. ओके, व्हेरी गुड, थँक्यू. याच्यामध्ये आपण काय बघितलं, कुठंपर्यंत आवाज आपल्याला कट झालाय? रूट वर्ड पर्यंत. रूट वर्ड पर्यंत. ओके, सो व्हॉट इज द रूट वर्ड? रूट वर्ड काय आहे? सर पूर्णच आवाज गेला आता. हो हो हो, मी बोलणं थांबवले 2च मिनिट. आय एम जस्ट डाउनलोडिंग द अटेंडन्स. गुड, येस. सो आपण काय बघितलं या चॅप्टर मध्ये किंवा ह्या पॉइंट मध्ये, आपण काय बघितलं की 3 असे शब्द आहेत की ज्या 3 शब्दांमध्ये काहीतरी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आहे. जो रूट वर्डच्या आधी असतो त्याला आपण म्हणतो काय, दॅट वी कॉल्ड ॲज प्रेफिक्स. द लेटर added before a root word that we called as at the beginning of the root word that we called as prefix. The letter which is added after the root word at the end of the root word that we called as suffix. जो root word च्या end ला येतो त्याला म्हणतो आपण suffix. जो root word च्या before येतो, आधी येतो, सुरुवातीला येतो, beginning, रूट वर्डच्या म्हणतोय आम्ही, रूट वर्डच्या आधी येतो त्याला आपण म्हणतो काय, प्रेफिक्स. एक्झाम्पल काय बघितलं आपण, अनकम्फर्टेबल. परत आपण एक डिटेल मध्ये एक्झाम्पल काय बघतोय, हायपर थायरॉइडिझम. आता या हायपर थायरॉइडिझम मध्ये काय आहे, हा एक शब्द आहे की जो शब्द काय केला, 3 वेगवेगळ्या शब्दांना एकत्र करून तो शब्द बनलाय. लाईकवाईज दिस इज वन थायरॉइड. This thyroid is having some specific condition which is mentioned by initially added, that is word hyper. म्हणजे
थायरॉइड हा आहे, हा कुठला आहे थायरॉइड? रूट वर्ड आहे. थायरॉइड हा काय आहे? ग्लँड आहे. या ग्लँड बद्दल आपल्याला काहीतरी इन्फॉर्मेशन मिळते. ही इन्फॉर्मेशन काय आहे? प्रेफिक्स. नंतर काय आहे? थायरॉइडच्या नंतर जी आहे ऍड केलेलं आहे त्याला आपण काय म्हणतो? सफिक्स. दॅट वी कॉल्ड एज अ सफिक्स. सो इज इट क्लिअर एव्हरीवन? इन बिटवीन जो मिडल वर्ड आहे तो त्याला आपण काय म्हणतो? थायरॉइड. थायरॉइड म्हणजे किंवा रूट वर्ड म्हणजे काय असेल? इट माइट बी अ ऑर्गन पार्ट, इट माइट बी अ सिस्टीम पार्ट, इट माइट बी अ सर्क्युलेशन पार्ट. बॉडीचा कुठला तरी एखादा पार्ट असू शकतो, बॉडीचा एखादा ऑर्गन पार्ट असू शकतो किंवा बॉडीची सिस्टीम असू शकते. सगळ्या सिस्टीम आल्या त्यामध्ये रेस्पिरेटरी, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, कार्डियक सिस्टीम, किडनी सर्क्युलेशन, युरिनरी सिस्टीम, या सिस्टीम जेवढ्या काय बॉडीमध्ये सिस्टीम आहे त्या सिस्टीम असू शकतात किंवा बॉडीचा पार्ट असू शकतात. हे सगळे कशामध्ये येतात? रूट वर्ड मध्ये येतात. आणि या रूट वर्डच्या जर सुरुवातीला काही इन्फॉर्मेशन असेल त्याला म्हणतो आपण प्रेफिक्स. नंतर काय असेल तर त्याला काय आहे? सफिक्स. तर हे काय आहे? प्रेफिक्स, सफिक्स आणि रूट वर्ड. तर काही एक्झाम्पल याचा आपल्याला एक जो पीडीएफ आहे ते पीडीएफ आपल्याला गुगल क्लासरूम मध्ये अवेलेबल आहे. तुम्ही बघू, खूप वर्ड्स आहेत, भरपूर वर्ड्स आहेत. त्यातले काही सिलेक्टेड आपण इथं आपण बघणार आहोत एक्झाम्पल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ज्याच्यामुळं आपल्याला सुरुवात नंतर आपल्याला काय करायचं आहे? काही गोष्टी आपल्याला बघायचं आहे. आता याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल मी तुम्हाला दाखवते. पहिल्यांदा एक्झाम्पल बघू आणि त्याच्यानंतर आपण एक चार्ट बघू की ज्या चार्ट मध्ये आपल्याला मिनिंग समजेल की नेमकं काय आहे, कसं आहे. राईट. इथंपर्यंत तरी क्लिअर झालं सगळ्यांना? इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? येस सर. येस. ओके. कोणाला काही डाऊट आहे इथंपर्यंत याच्याशी? नाही. येस. जर का डाऊट असेल तर नक्की क्लिअर करा. कारण एकदा जर ही गोष्ट तुम्हाला क्लिअर झाली तर पुढे भविष्यामध्ये कधीही कुठलाही रिपोर्ट समोर आला, कुठलीही कंडिशन समोर आली किंवा कुणाचं डिस्कशन जर चालू असेल, सायंटिफिक डिस्कशन जर तुमच्या समोर चालू असेल, यू कुड इमिजिएटली आयडेंटिफाय व्हॉट इज द एक्झॅक्टली गोइंग ऑन, व्हॉट द ऍक्च्युअल पर्सन इज गेट हॅव्हिंग अ ट्रबल. नेमकं कशामध्ये आहे, कुठल्या गोष्टीबद्दल बोलले जातात हे तुम्हाला गोष्टी ऑटोमॅटिकली कळून जाते. तर काही एक्झाम्पल बघू, ज्या एक्झाम्पल्स मध्ये तुम्हाला ऑलरेडी एक तुम्ही शब्द ऐकलेला आहात. वर्ड लाईक अॅनेमिया शब्द ऐकलाय? अॅनिमिया, अॅनिमिया शब्द ऐकलाय? हो, येस sir. ऑर नो? हो. येस, अॅनिमिया. येस, व्हॉट डू यू मीन बाय अॅनिमिया? एनीबडी, एनीवन? Deficiency of Yes, deficiency of? hemoglobin. Okay, very good, Prajakta. Deficiency of hemoglobin, that we called as anemia. Very good. This word, have you heard about this? Hysterectomy. Removal. Uh-huh. Removal of uterus. Very good, fantastic. Uterus removal, that is hysterectomy. Very good. This हा शब्द तर खूप जणांनी ऐकलाय. That is what? Dysentery. Dysentery बद्दल तर सगळ्यांना माहिती आहे. Dysentery म्हणजे काय आहे? This is also one of the very important word which is very common. Blepharitis. Who is going to share? What is a blepharitis? If you know it, you can. जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही सांगू शकाल. बरं, हा शब्द तुम्ही ऐकला का? कॉन्ट्रा इंडिकेशन. कॉन्ट्रा इंडिकेशन. ओके. हा शब्द ऐकलाय का? अथेरोस्क्लेरोसिस. अथेरोस्क्लेरोसिस हा शब्द ऐकलाय? कुठे ना कुठेतरी हे शब्द आपण ऐकलेले आहेत. काही शब्द नवीन असतील, काही शब्द खूपच कॉमन आहे. अॅनिमिया, डिसेंट्री, कॉन्ट्राइंडिकेशन, अथेरोस्क्लेरोसिस. गेल्या वर्षी तुम्ही HAP ला तुम्ही हा शब्द ऐकला असाल किंवा हेल्थ एज्युकेशन मध्ये हा शब्द ऐकला असाल. आता हे जे शब्द आहेत, हे शब्द कसे तयार झालेत? हे शब्द सुद्धा असेच तयार झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी प्रेफिक्स आहे, काही ना काहीतरी सफिक्स आहे, याच्यामध्ये कोण ना कोणतरी एक रूट वर्ड आहे की ज्याच्यामुळे काय आहे की याचे मिनिंग आहे. आता हे आपण बघतोय. नंतर आपण याच्यामध्ये फाइंड आउट करणार आहोत प्रेफिक्स काय आणि सफिक्स काय. ठीक आहे. सो लेट्स स्टार्ट.
विथ चार्ट. एक जो चार्ट आहे तो चार्ट आपण डिस्कस करू. हा एक चार्ट आहे प्रेफिक्सचा की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काही शब्द कॉमनली येत आहेत ते आपण इथं बघतोय. बघा काय आहेत. जेव्हा प्रेफिक्स हे ए असतं किंवा ॲन असतं त्याचं मिनिंग काय आहे? नॉट. त्याचं मिनिंग काय आहे? विदाउट. त्याचं मिनिंग काय आहे? नॉट. त्याचं मिनिंग काय आहे? विदाउट. तर कुठं कुठे येऊ शकतं? जसं आहे हा शब्द काय ॲन घेतला आणि हा काय आहे? अल्जेसिक. अल्जेसिक ॲन. अल्जेसिक म्हणजे काय? अल्जेसिक इज नथिंग बट द पेन. म्हणजे काय? शब्द काय तयार झाला हा? म्हणजे हा एक आला अल्जेसिक आणि शब्द आला काय? ॲन. तयार शब्द झाला काय? अनाल्जेसिक. अनाल्जेसिक. हा अनाल्जेसिक म्हणजे काय? ॲन म्हणजे काय? विदाउट. अल्जे म्हणजे काय? पेन. म्हणजे विदाउट पेन. त्याला शब्द तयार झाला अनाल्जेसिक. त्याला शब्द तयार झाला काय? अनाल्जेसिक. नंतर शब्द आहे एनजी. हा शब्द काय करतो? कशासाठी वापरला जातो? ब्लड व्हेसल साठी हा शब्द वापरला जातो. दॅट इज एन्जिओग्राम, एन्जिओप्लास्टी. एन्जिओ. एन्जिओ दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? रिलेटेड टू अ ब्लड व्हेसल. नेक्स्ट शब्द आहे अँटी. हा शब्द तुम्हाला खूप कॉमनली माहिती आहे. अँटीबायोटिक्स, अँटीबॉडी. अँटी दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? अगेन्स्ट ऑफ द समथिंग दॅट वी कॉल्ड एज अँटी. नेक्स्ट वन इज आर्थर. आर्थर. आर्थर मीन्स काय? ARTHR. आर्थर दॅट इज नथिंग बट रिलेटेड टू अ जॉईंट. म्हणजे जॉईंट बद्दल जेव्हा आपल्याला इन्फॉर्मेशन हवी असेल, जॉईंट बद्दल जेव्हा इन्फॉर्मेशन दिली जाऊ शकते तेव्हा हा शब्द आर्थर हा शब्द वापरला जाऊ शकतो. हा शब्द आर्थर हा शब्द वापरला जाऊ शकतो. नंतर काय आहे? ॲथर. ॲथर हा शब्द आहे. ॲथर याचा अर्थ काय? ॲथर हा शब्द आहे रिलेटेड टू अ डिपॉझिशन ऑफ फॅट इन अवर बॉडी. शब्द काय आहे? एथेरोस्क्लेरोसिस. आता आपण बघितला शब्द एथेरोस्क्लेरोसिस. आपण बघू त्यामध्ये पुढे. तेव्हा ॲथर असेल त्यात इज नथिंग बट अ फॅट डिपॉझिशन. हा फॅट जिथं जिथं फॅट डिपॉझिशन सांगायचं असेल तिथं ॲथर हा शब्द आपण वापरणार आहे. बायो दॅट इज नथिंग बट लाईफ. रिलेटेड टू सेल, रिलेटेड टू लाईफ जेव्हा असेल त्याला आपण बायो शब्द वापरतो. तसेच अजून शब्द आहेत. ब्लेफर. ब्लेफर दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? आयलाइड. जे आयलाइड आहे त्या आयलाइडला आपण काय म्हणतो? ब्लेफर. हार्टशी रिलेटेड शब्द काय असतो? कार्डी. डिस याचा अर्थ काय? डिवायस. डिवायस डिस याचा अर्थ काय? बॅड, डिफिकल्ट, डिफेक्टिव्ह, ॲबनॉर्मल. ॲबनॉर्मल त्याला आपण शब्द वापरतो काय? डिस. हिस्टेरो याचा अर्थ काय? युटेरस. हिस्टेरो याचा अर्थ काय? युटेरस. तर हे काय असे शब्द आहेत? भरपूर शब्द आहेत. त्यातले फक्त काही एक्झाम्पल म्हणून आपण इथं काय करतोय? काही शब्द इथं घेतोय. पण ऍक्च्युली आपल्याकडे इथं खूप शब्द आहेत, भरपूर शब्द आहेत. दॅट इज अ हिस्टेरो. हे झाले काही प्रेफिक्स. काही आपण सफिक्स बघू. जेव्हा जेव्हा एखाद्या गोष्टीला IA हा सफिक्स लावलेला असतो किंवा IASIS हा सफिक्स लावलेला असतो तेव्हा ओळखायचं काय? त्या कंडिशन मध्ये त्याच्यामध्ये काहीतरी कंडिशन आहे की काहीतरी एक डिसीज कंडिशन आहे किंवा ती एक कंडिशन आहे, काहीतरी एक कंडिशन आहे, फॉर्मेशन आहे, काहीतरी होतंय तिथे. लाईक निमोनिया. निमोनिया. IA सफिक्स दॅट इज नथिंग बट द कंडिशन. निमो दॅट इज नथिंग बट लंग. लंगची एक कंडिशन इंडिकेट करण्यासाठी आपण काय शब्द वापरतो? निमोनिया. अजून एक शब्द आहे मायड्रियासिस. मायड्रियासिस. ऍसिस दॅट इज नथिंग बट इन अ प्रोसेस, कंडिशन किंवा प्रोसेस. एक अशी प्रोसेस आहे की ज्या प्रोसेस मध्ये जे काही पीपील आहे ते काय होते? डायलेट होते. त्याला आपण म्हणतो काय? मायड्रियासिस. नेक्स्ट वन IC दॅट इज रिलेटेड टू पर्टेनिंग टू म्हणजे रिलेट. IC म्हणजे काय? अनाल्जेसिक म्हणजे रिलेटेड टू अनाल्जेसिक. पर्टेनिंग टू अनाल्जेसिक दॅट इज द IC. आयटिस दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? इन्फ्लामेशन. म्हणजे जेव्हा जेव्हा आयटिस सफिक्स हा एखाद्या रूटला लागेल तेव्हा काय इंडिकेट करतं? हे त्या पर्टिक्युलरली ऑर्गनचा, सिस्टीमचा इन्फ्लामेशन कुठंतरी आहे. जसा आता इथे शब्द वापरला अर्थरायटिस. अर्थर मीन्स व्हॉट? जॉइंट. Itis means was inflammation. Means what? It is a condition where there is a inflammation of joint that we call as an itis. Tonsillitis. What do you mean by tonsillitis? Itis. Suffix काय लागलाय? Itis. म्हणजे नक्की ओळखायचं काय? There is inflammation of tonsils. That's why the word is used as a tonsillitis. Like one, this is what? Emia. That is a
ब्लड कंडिशन रिलेटेड टू. मग आता ह्याला जर का एन सफिक्स लावला, एन प्रेफिक्स लावला तर शब्द काय झाला आपला एनेमिया. शब्द काय झाला एनेमिया. एनेमिया म्हणजे काय? डेफिनेटली जसं आता सांगितलं, दॅट इज अ डेफिशियन्सी ऑफ हिमोग्लोबिन. दॅट इज अन एनिमिया. मग एनिमिया हा शब्द कसा तयार झाला? एमिया म्हणजे व्हॉट? ब्लड. एन म्हणजे व्हॉट? रिलेटेड टू अ absence. ISM again condition. ISM that is in a medication, civilization that is in a process. Now here sclerosis मगाशी शब्द आला होता atherosclerosis. Sclerosis म्हणजे what? Hardening. Why there is a hardening? Because of deposition of ether. Deposition or due to the ether. Ether means what? Deposition of fat. Due to the deposition of fat, blood vessels are get harder. That word is called as atherosclerosis. This is a wonderful meaning. Next one, there are few like सिडल. जेव्हा जेव्हा आपण सिडल म्हणतो बॅक्टेरिसिडल. बॅक्टेरिसिडल याचा अर्थ काय? किलिंग, डिस्ट्रॉइंग. किलिंग, डिस्ट्रॉइंग. एक्टॉमी. एक्टॉमीचा अर्थ काय? रिमूव्हल, काढून टाकणे, बाजूला बाहेर काढणे, काढून टाकणे, सर्जरी करून बॉडीतून बाहेर काढणे, त्याला आपण म्हणतो काय? एक्टॉमी. म्हणजे असा शब्द आला होता मगाशी एस्ट्रेक्टॉमी. एस्ट्रक that is nothing but uterus. Ectomy that is nothing but removal. Gnosis, genosis that is nothing but knowledge. That we call it diagnosis, prognosis. याचा अर्थ काय? Knowledge, related to a knowledge. Graph. ग्राफ म्हणजे काय? इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम, एन्सेफॅलोग्राम, एन्सेफॅलोग्राफी, हे सगळे काय आहेत? दॅट इज नथिंग बट इट्स अन अ ग्राफ. इट्स अन रेकॉर्डिंग ऑफ अ डाटा इन्स्ट्रुमेंट. त्याला आपण म्हणतो ग्राफ. इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम हा सगळ्यांना शब्द माहिती आहे. जे आपण हार्टची ऍक्टिव्हिटी तिथं चेक करतो त्याला आपण म्हणतो काय? इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. इलेक्ट्रो पर त्याच्यामध्ये काय आला? प्रेफिक्स आला. कार्डिओ रिलेटेड टू हार्ट आला. ग्राफ that is related to suffix, that is a record data. So it is in a condition where we record the data, we record the activity of heart, that we call as electrocardiogram. Logi, logos, logi, that is nothing but what? Study. That is nothing but pharmacology, toxicology. Prefix क्या है? Logi. What is the logi? That is nothing but study of pharmacon, study of toxic, that we call as logic. So these are the few examples of the suffix. Likewise, we will see some names of the body parts. आता काही body parts आहेत, त्या body parts ला काय नेम वापरतात, त्याच्यावर काही शब्द तयार होतात, ते जे नाव आहे ते नाव आपण बघतो. काय काय आहेत? ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स बद्दल जर सांगायचं असेल तर शब्द काय वापरू शकतात ते? व्यास, व्हॅस्क्युलर, व्हॅस्क्युलर किंवा एनजी हे शब्द वापरतात. बोन बद्दल जर डिस्कस करायचं असेल, बोन बद्दल जर सांगायचं असेल तर शब्द काय असतो? ऑस्टिओ, ऑस्टी, ऑसी, दॅट इज रिलेटेड टू अ बोन. बोन मारो, माइल, मेड्यूल, हे बोन बद्दल. ब्रेन बद्दल असेल तर एन्सेफल, सेरेब्रा, हे जर असेल तर ब्रेन बद्दल. चेस्ट बद्दल असेल तर स्टेस्ट किंवा पेक्टॉर. आता एक शब्द तुम्हाला माहिती आहे का? स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप हा शब्द कशासाठी वापरतात? स्टेथोस्कोप कशासाठी वापरतात डॉक्टर? एनीबडी नोस? स्टेथोस्कोप हार्टबीट चेक करण्यासाठी. कशासाठी वापरतात? हार्टबीट चेक करण्यासाठी. हार्टबीट चेक करण्यासाठी. वळवी, हार्टबीट चेक करण्यासाठी. ओके. हार्टबीट चेक करण्यासाठी वापरतो आपण का? आता बघा, स्टेज म्हणजे काय? स्टेथोस्कोपी म्हणजे काय? किंवा त्याचं स्पेलिंग काय असेल? STETHSCOPY. स्कोपी मीन्स व्हॉट? इन्स्ट्रुमेंट. स्कोपी मीन्स व्हॉट? इन्स्ट्रुमेंट. स्टेज म्हणजे काय? चेस्ट. म्हणजे काय? चेस्टचं एक्झामिनिंग करण्यासाठी जे इन्स्ट्रुमेंट वापरतो त्याला आपण काय म्हणतो? आपण स्टेथोस्कोप. वी आर नॉट यूज टू मेजर, वी आर नॉट यूज टू रेकॉर्ड द हार्टबीट्स, वी आर यूज इट टू एक्झामिन द चेस्ट. चेस्ट एक्झामिन करण्यासाठी, चेस्टची स्टेटस बघण्यासाठी आपण स्टेथोस्कोपचा यूज करतो. सो वी विल नेव्हर गेट फॉरगेट लाईक दिस. आता एकदा लक्षात आलं, स्टेज म्हणजे काय? चेस्ट.
चेस्टला शब्द काय वापरला जातो, ग्रीक मध्ये स्टेज वापरला, म्हणून तो शब्द काय आला, स्टेथोस्कोप. करेक्ट. इयर असेल तर त्याला वॉट हा शब्द वापरतो, किंवा आयलीड असेल तर त्याला आपण काय, ब्लेफर, जो ऑलरेडी आपण बघितला ब्लेफर आहे. हेड असेल तर काय, सेफेल. इंटेस्टाईन असेल तर शब्द काय वापरतो आपण, एंटर. शब्द काय वापरतो आपण, एंटर. इंटेस्टाईन साठी व्हेरी इम्पॉर्टंट. किडनी साठी बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहिती असेल, रिनल किंवा नेफ्रॉन. लिव्हर साठी काय वापरतो शब्द आपण, हिपॅट. हिपॅट हा शब्द कशासाठी आहे, लिव्हर साठी आहे. लंग साठी निमॉन. माइंड साठी सायके. स्किन साठी डर्मॅट. स्टमक साठी गॅस्ट्रो. आता जेव्हा आपण शब्द वापरतो गॅस्ट्रो एंटेरोलॉजी, शब्द काय आला, गॅस्ट्रो एंटेरोलॉजी. आता लॉजी म्हणजे काय, टू स्टडी. स्टडी. व्हेरी गुड. एंट्रो म्हणजे काय, आतील. इंटेस्टाईन. आणि गॅस्ट्रो म्हणजे काय, स्टमक. म्हणजे स्टमक थ्रू इंटेस्टाईन जेवढं एक्झामिनेशन करायचं असेल ते एक्झामिन केल्यानंतर त्याला काय म्हणतो आपण, गॅस्ट्रो एंटेरोलॉजी. एक स्टडी की ज्या स्टडीमध्ये आपण काय करतो, काय करतो, स्टमक आणि इंटेस्टिनल पार्टचा स्टडी करतो, त्याला आपण म्हणतो गॅस्ट्रो एंटेरोलॉजी. क्लिअर झालं. हे शब्द ही अशी तयार झालेले आहेत की ज्याच्यातून आपल्याला लक्षात यायला लागतं, अच्छा नेमकं ह्याच्यामध्ये काय. आज पण आपण किती गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, सांगलीमध्ये बरेच जण आहेत गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आहेत. व्हॉट इज मीन बाय गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, त्याला गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्टच का म्हणायचं, कारण ते काय काय स्टडी करतायत, दे स्टडी अबाउट द स्टमक, दे स्टडी अबाउट द इंटेस्टाईन, म्हणजे पूर्ण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम बद्दल स्टडी करतात. दॅट्स व्हाय दे काढल्याचं ना गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट. ऍज इट इज आपण शब्द वापरत नाही, डायजेस्टिव्ह लॉजिस्ट असं म्हणत नाही आपण, पण काय म्हणतो आपण, गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट. सो लाईक वाईज दीज वर्ड्स आर गिव्ह प्रिपेअर्ड. हे शब्द काय झालेले, प्रिपेअर झालेत. क्लिअर झालं सगळ्यांना? इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? इफ इट इज क्लिअर जस्ट टाइप इन चॅट येस. तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये येस म्हणून तुम्ही टाइप करू शकताय. If you got it, then you just type it in a chat box. Chat box मध्ये तुम्ही टाइप करू शकता yes yes yes. If you have any doubt, if you have any query, then just let me know. तुम्हाला काही समजत नसेल, जर कळत नसेल तर आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळण्यासाठी तुम्हाला मी हे विचारतोय. If it's clear to you, just type in chat box. Chat box मध्ये टाइप करा yes 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 yes. सर Yes. चॅटबॉक्स मध्ये मला डिसेबल आहे. Chat box मध्ये सर तुम्ही चॅटबॉक्स डिसेबल केलाय स्टुडंटसाठी. नाही डिसेबल नाही आहे याच्यामध्ये. सर Chat box आहे. दाखवा लागलं, काय होतंय, डिसेबल दाखवलंय आम्हाला. डिसेबल दाखवत आहे. बट इट्स नॉट डिसेबल टू ऑल ऑफ यू. ओके ठीक आहे. I will check it later. Actually, it's not disabled. Might be some condition. ठीक आहे, no problem. सर नाही डिसेबल नाही होते की चॅटिंग. Yes. तुम्ही चॅट बॉक्स, कारण इथं कसं सेटिंग अजिबात नाहीये की ज्याच्यामध्ये आपण डिसेबल करू. यू जस्ट चेक इट. नाही सर आता मी मेसेज केलाय, झालेला आहे मेसेज. ओके गुड. यू जस्ट चेक इट वन्स. एकदा ट्राय करून बघा. ओके नो प्रॉब्लेम. टाइप करा. टाइप करून जर झालं असेल तर थोडं आपण पुढे जाऊ, कारण टाइम लिमिट ही आपल्याला बघणं आवश्यक आहे. काही गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे. नो प्रॉब्लेम. डू यू हॅव एनी क्वेरी? कोणाला काही क्वेरी आहे याबद्दल? यू कॅन शेअर इट, यू कॅन आस्क इट. चॅट बॉक्स सोडून आपलं आता जे डिस्कशन झालं या डिस्कशन बद्दल कोणाला काही डाऊट आहे, कोणाला काही क्वेरी आहे? येस ऑर नो? नो सर. नो सर.
नो सर. Okay. So now जे एक्झाम्पल आपण मगाशी बघितलं होतं सेम एक्झाम्पल अगेन वी विल सी इट हिअर. हायपर थायरॉइडिझम. आता या हायपर थायरॉइडिझम मध्ये प्रेफिक्स आहे हायपर. थायरॉइड म्हणजे आहे रूट वर्ड आणि सफिक्स आहे काय इज. हे काय सांगतं ISM मगाशी आपण बघितलं. ISM म्हणजे काय इट्स अन कंडिशन. इट्स अन कंडिशन. सेकंड थिंग इज दॅट थायरॉइड. थायरॉइड ग्लँड बद्दल इन्फॉर्मेशन देतं दॅट इज अ रूट वर्ड. आणि प्रेफिक्स काय आहे हायपर. हायपर मीन्स व्हॉट इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट increasing activity. So what is this? Increasing when there is a condition where increase in the secretion of thyroid gland is called as hyperthyroidism. त्याला आपण काय म्हणतो आपण hyperthyroidism. A condition where increase in the secretion of thyroid gland is called as hyperthyroidism. This is a part. This is information. So likewise जे आपण मगाशी एक्झाम्पल बघितले होते ते सेम एक्झाम्पल आपण बघू. आता या एक्झाम्पल मध्ये मला तुम्ही सांगा याच्यामध्ये कुठला प्रेफिक्स आहे आणि कुठला सफिक्स आहे. राईट. जस्ट असा हा पहिला आहे. हा शब्द कसा तयार झाला अॅनिमिया शब्द कसा तयार झाला एन प्लस एमिया. त्याच्यामध्ये रूट कुठला आहे which one is the root? Emia. Emia. Very good. It's an emia. आणि प्रेफिक्स काय आहे And प्रेफिक्स एन. व्हेरी गुड कल्याण. व्हेरी गुड कल्याण. इट्स अन एन. हा शब्द काय झाला एनेमिया. दॅट इज एनेमिया. राईट. सेम ॲज लाईक दिस नेक्स्ट वर्ड. शब्द कसा तयार झाला हा हिस्ट्रक प्लस एक्टॉमी. हिस्ट्रक प्लस एक्टॉमी. आता याच्यामध्ये एक्टॉमी म्हणजे काय व्हॉट यू मीन बाय एक्टॉमी? removal. Very good. And hysterectomy means what? Uterus. It's uterus. So याच्यामध्ये हिस्टर हा काय आहे रूट वर्ड आहे. इक्टॉमी काय आहे सफिक्स आहे. राईट. करेक्ट. नेक्स्ट वन डिसएंट्री. एंटेरो म्हणजे काय एंट्रन म्हणजे काय Intestine. इंटेस्टाइन. या इंटेस्टाइनची डिस म्हणजे काय DOIS. डिस म्हणजे काय abnormal. Right. So DOIS is what? DOIS is an DOIS is an prefix. Very good. हा शब्द हा काय तयार सांगा मला. ब्लेफरायटिस हा शब्द कसा तयार झाला असेल ब्लेफर प्लस आयटिस. आयटिस म्हणजे काय Inflammation. व्हेरी गुड. इन्फ्लामेशन. ब्लेफर मीन्स आयलिड. आयलिडला जेव्हा इन्फ्लामेशन येईल त्याला आपण शब्द काय वापरतो आपण ब्लेफरायटिस. काय शब्द वापरू आपण ब्लेफरायटिस. मगाशी शब्द आपण बघितला होता व्हॉट इज मीन बाय कॉन्ट्रा इंडिकेशन. शब्द कसा तयार झाला कॉन्ट्रा प्लस इंडिकेशन. इंडिकेशन मीन्स डायरेक्शन. इंडिकेशन. करेक्ट. आता याच्यामध्ये कुठला प्रेफिक्स आहे कुठला सफिक्स आहे कुठला रूट वर्ड आहे कॉन्ट्रा प्रेफिक्स. कॉन्ट्रा प्रेफिक्स आहे. ओके व्हेरी गुड. आणि येस शिवानी इट्स करेक्ट. आणि कॉन्ट्रा इज अ प्रेफिक्स अँड इंडिकेशन इज अन रूट वर्ड हिअर. तर ह्याच्यामध्ये इंडिकेशन काय आहे हा रूट वर्ड आहे. पुढचा शब्द हा काय आहे एथेरोस्क्लेरोसिस. हार्डनिंग ऑफ स्पेसिफिकली हार्डनिंग ऑफ फॅटी डिपॉझिशन. सो दीज आर द सम एक्झाम्पल्स. ज्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपण बघितलं काय की कशा पद्धतीनं आपल्याला हे शब्द आयडेंटिफाय करता येऊ शकतात. वी कुड आयडेंटिफाय इट. हे आपल्याला आयडेंटिफाय करणं आवश्यक आहे. राईट. सो दिस इज व्हॉट अबाउट टुडेज सेशन. हा आपला आजचा हे सेशन आहे.
तुम्हाला गुगल क्लासरूम मध्ये आता एक छोटीशी टेस्ट आहे, ज्या टेस्ट मध्ये म्हणजे जेवढा आपण हा पार्ट आपण बघितला त्या पार्टवर तुम्हाला एक तिथं टेस्ट दिलेली आहे गुगल क्लासरूम मध्ये. त्या गुगल क्लासरूम मध्ये पण बघू शकता. अदरवाइज जस्ट वेट, आय विल पोस्ट यू लिंक. If it is work, then try to open it. तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये एक लिंक दिसते का बघा, चेक करा. Just check it, everyone. I have posted one link just as you show here. नो सर. Okay. सर नाही सर, डिसेबल दिसत- दाखवलंय अजून पण. Okay. It's disable. ठीक आहे. मिळाली सर, काहीतरी मिळाली आहे. आहे सर. सर कुठल्या लोकांना आले असेल सर, आम्हाला तर अजून आले नाही. ऍक्च्युली तुमच्या सेटिंग मध्ये तुम्ही काही चेंजेस केलेत का बघावं लागेल थोडस. If it is not any problem, नो सर. don't worry. काय हरकत नो नाही. सर. ओके, नो प्रॉब्लेम, काय हरकत नाही. तुम्ही काय करू शकताय, यू जस्ट गो टू गुगल क्लासरूम. गुगल क्लासरूमला जावा. गुगल क्लासरूम मध्ये लिंक आहे. लेट द ही जी टीम आहे ही टीम ऑन असू दे, जे टेस्ट आहे ते असू दे ऑन. यू जस्ट गो देअर अँड जस्ट चेक. तुम्ही चेक करा आणि लेट मी नो. सगळ्यांना क्लिअर झालं? गुगल क्लासरूम मध्ये तुम्ही जावा. गुगल क्लासरूम मध्ये तुम्हाला Yes, sir. तिथे लिंक आहे, दिलेली आहे. येस, जस्ट चेक इट. Yes, sir. Available. ट्राय टू सॉल्व इट. ट्राय टू सॉल्व इट. येस सर, अवेलेबल. Very good. Try to solve it. Very good. And it will take 5 to 10 minutes. ज्यांनी गुगल क्लासरूम अजून जॉईन केलेला नाहीये ते गुगल क्लासरूम जॉईन करा. गुगल क्लासरूमचा ऍप डाउनलोड करून घ्या. ही लिंक 12 वाजेपर्यंतच ओपन आहे. 12 नंतर ही लिंक ऑफ असेल. 12 नंतर ती लिंक बंद केली जाईल. Okay, so I think it's 11:15. I need to stop here. Apart from this, is anybody having any doubt, any query? याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे, कोणाला काही क्वेरी आहे, कोणाला काही शंका आहे? नो सर, क्लिअर सर. Okay. If anything is there, just let me know. I will try to explain. So, हा, अजून एक इम्पॉर्टंट नोटीस आहे सगळ्यांच्यासाठी. हॅलो, कॅन यू हिअर मी? येस सर, येस सर. येस सर. येस सर. येस सर.